So, previous session లో మనము previous two sessions లో we have discussed about linear regression and other things, right? So linear regression గురించి background understanding గురించి we have discussed on that in the previous session. Last two sessions అని చెప్పాలి, 2 or 3 అని చెప్పొచ్చు to be honest. So ఈ రోజు we'll discuss about, okay, now linear regression is done. నేను అది అప్లోడ్ కూడా చేశాను Google Drive లో, and I have shared the link in the WhatsApp message as well. So please go and have a look at it, what is happening in the, అంటే మనం ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తున్నాము అనేది. And this time we didn't simply go and say that, okay, linear regression ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాము అని కోడ్ లో చూపిలేదు, బట్ we went inside and we understood how mathematical, ఒక పిక్టోగ్రఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, లేకపోతే mathematical గా behind the scenes of algorithm ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది we have discussed, right? So today we'll be talking about logistic regression, which is kind of a continuation to linear regression. Linear regression ki logistic regression is kind of a continuation thing. So why it is continuation anedi I'll explain in a bit. But before going into linear regression, how many types of machine learning algorithms can we have? So iroju Ravi maatladaledu kabatti we have Ananta. I hope you మీరు కూడా మాట్లాడగలుగుతారా, or else is there any issues for you also? నేను మాట్లాడగలుగుతా అండి. Okay, so we discussed about classification of ML algorithms, right? So ML algorithms ni 3 parts కింద classify చేసాం. Can you answer those? సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, Supervised, unsupervised, and last one వచ్చేసి reinforcement, which we will cover in after few days. So these are the 3 things we have discussed. And supervised look వచ్చేసరికి, when we go a little bit deep, I have told you that 3 types of algorithms. Local కూడా 3 okay, 2 types ఉంటాయి actually. 2 types ఉంటాయి. ఒకటి regression and second one is classification. సో ఎనీ ఐడియా రిగ్రెషన్ ఏ సినారియోలో వాడతాము, క్లాసిఫికేషన్ ఏ సినారియోలో వాడతాము అనేది ఏమైనా ఐడియా ఉందా? When y is equals to what, when we will use classification, and when y is equals to what, we will use regression. No. When y is continuous, like sale price కానీ, ice cream sales కానీ, లేకపోతే iPhone sales కానీ, heights కానీ, లేకపోతే whatever it is, if the y variable is numerical, then we will say that it is continuous, and we will use regression algorithms on top of that data. But when the y variable is categorical, such as 0, 1, or survived or not, categorical, survived or not, or else any type of dog or cat or whatever it is, multiple classifications of a plant ni classify చేస్తున్నాము. If it is setosa, virginica, versicolor అని, లేకపోతే we are classifying ఒక డిసీజ్ ని, ప్లాంట్స్ కున్న డిసీజ్ ని ఈ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ అని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం బై సీయింగ్ ద ఇమేజెస్. సో దిస్ థింగ్ ఇస్ నాట్ కన్స్ట్రైన్డ్ టు ఓన్లీ న్యూమరికల్ డేటా. వై యాక్సిస్ లో న్యూమరికల్ ఉండాలి అండ్ సో దట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో కూడా న్యూమరికల్ ఉండాలి అని ఏం లేదు. క్లాసిఫికేషన్ కి మనం ఇది కూడా చేయొచ్చు, ఇది ఇమేజ్ డేటా మీద కూడా మనము వీ కెన్ యూస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్గరిథమ్స్, అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ కెన్ గో ఫర్ నాన్ న్యూమరికల్ డేటా మీద. నాన్ న్యూమరికల్ ఇన్ సెన్స్ స్ట్రింగ్ కానీ ఇట్లా టాబ్లెట్ డేటా కాకుండా వేరే టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఆడియో కానీ, వీటిలో కూడా వీ కెన్ యూజ్ రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. సో రిగ్రెషన్కి వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, and that is what we have discussed in the previous session. The second algorithm that we'll be discussing today is logistic regression. But though the name suggests a regression, it is a classification algorithm. Though the name suggests regression, it is a classification algorithm. Enduku classification anedi I will talk in a bit. But so linear regression anedi first algorithm which we learned in data science, but second algorithm vachesariki logistic regression, and logistic regression is a classification algorithm. When I say classification, here na voice clear ga undani, can anyone confirm? If even in the chat it's okay? అండి. Okay, thank you. Just worked out in between. So
logistic regression, though the name suggests it's a regression, it's actually a classification problem. So whenever your data is categorical, such as మన Titanic data లో survived or not 0, 1 ఉంది కదా, అట్లాంటి scenarios లో we will use logistic regression. So let's go into the underlying what happens in logistic regression. ఏదానికి వెళ్దాము. It's kind of easy actually compared to linear regression. This is kind of easy. Why? Why? Because it kind of follows, or it kind of uses an extended అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ ని యూజ్ చేసుకొని లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ బిల్డ్ చేశారనమాట. దట్ మీన్స్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ బేసిక్ గా ఇంటర్నల్ గా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ రన్స్ ఫర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరిగిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తామో లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరిగింది. లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరిగిన తర్వాత దెన్ వి విల్ గో ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ గా, దెన్ కమ్స్ ద లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. సో వై వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ, ఎందుకు లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఎట్లా లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరుగుతుంది అని అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ డేటా, we have a formula, basic logistic regression ki equation idanamata. Similar to how this is kind of linear regression formula, y is equals to beta naught plus beta 1 plus x anedi, this is linear regression basic formula kada. Atlane we also have equation for logistic regression, which we will say that 1 divided by 1 plus e power minus z anedi logistic regression yokka formula. So e value, obviously we know e value is nothing but this thing 0.27 or something untadi. E value, just a second, ekkada pettunta e value ekkada raskunta. Okay, I should have written somewhere ekkada, but it's okay. 2.37 ento value untadi e ki, that is a constant. Okay, that is a constant. But is 1 అనేది constant? Yeah, 2.71. 2.71. Okay, let me write it. Okay. Okay, so we have 1 is constant, obviously 1 ఉంది ఇది కూడా ఓకే నాకు. Then e ఉంది, e కూడా constant 2.71. then z ఉంది. But what is z? Z ఏంటి అని అంటే, z is actually the outcome of a linear regression. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ బిల్డ్ చేస్తుంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. వెంటనే ఫస్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ జరుగుతుంది, దెన్ కమ్స్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. సో ఈ జెడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఫస్ట్ పార్ట్ లో జరిగే లీనియర్ రిగ్రెషన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుటే ఈ జెడ్ వాల్యూ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈ మళ్ళీ ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో ఏమవుతుందని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, బట్ వీ విల్ గెట్ సమ్ న్యూమరికల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ దట్ జెడ్ వాల్యూ. ఆ జెడ్ వాల్యూకి ఏదో ఒక న్యూమరికల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఓకేనా? అండ్ దట్ న్యూమరికల్ అవుట్పుట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఏదైనా వాల్యూ ఉండొచ్చు, అది ఏదైనా వాల్యూ ఉండొచ్చు అండి. ఫస్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో వెన్ వి పర్ఫార్మ్, మన దగ్గర ఉన్న డేటా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో ఉన్న డేటా తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ బిల్డ్ చేశాక ఈ జెడ్ అనేది ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఓకేనా? ఈ జెడ్ అనేది ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి వెన్ ఐ కీప్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా, the value that I will get, the output that I will get when I keep the z in this equation is between 0 and 1. Let's take Titanic data as an example. ఈ Titanic dataలో మనకి 0 and 1 అని ఉంది అనుకుందాం కదా. At the end of the day, I want to find if the person has survived or not survived. ఇక్కడ 0 talks about didn't survive, 1 talks about survived. So I want to understand if the guy survived or not, or else నేను ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 0 or 1 అనే అవుట్పుట్ రావాలి నాకు. కానీ ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏదైతే z లో పెట్టామో ఆ z తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో పెట్టాం కదా, మైనస్ z అనేది ఈ ఈక్వేషన్ లో పెట్టాము. సో వెన్ ఐ కీప్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద అవుట్కమ్ విల్ ఆల్వేస్ బి బిట్వీన్ 0 and 1. ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఆ వాల్యూ 0 and 1 మధ్యలో ఉంటుంది. At all times it will be 0 and 1. For example, if we go and look at
1 second. Sorry. లెట్స్ సే నా దగ్గర వాల్యూ వచ్చేసి జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి 2000 ఉంది అని అనుకుందాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2000 ఉంది. ఇది 1 డివైడెడ్ బై మైనస్ 1998. Sorry. 1 divided by minus 9. Will always be between 0 and 1. Maybe ఈ వాల్యూ ఇక్కడ నేను ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి 0 అండ్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. బట్ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? ఓకే, నా జెడ్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి నేను దీనికి ఇక్కడ పెట్టాను. ఇది జెడ్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ లో పెడితే నాకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. బట్ నాకు బిట్వీన్ 0 అండ్ 1, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇట్ విల్ బి అ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. కానీ నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ బి ఎయిదర్ 0 ఆర్ 1. అది 0 అయినా అవ్వాలి, లేకపోతే 1 అయినా అవ్వాలి. అంతేగాని 0.23 అంటే అర్థం ఏంటి? వాడు బతికాడనా, వాడు చనిపోయాడనా? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, రైట్? సో దిస్ విల్ హ్యాపెన్. So this will happen actually. So what will happen is మనము we have to convert it between 0 and 1. We have to convert ఏదైతే మనకి 0.23 వచ్చిందో దాన్ని మనము either 0 లోకి కానీ లేకపోతే 1 లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేయాలి, మార్చుకోవాలి. So how do we do that? అనే దానికి క్వశ్చన్ is we keep some threshold value. సో థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ 0.5 ఉంటుంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ 0.5 ఉంటుంది. టీవీ అని పెడితే 0.5 ఉంటుంది. సో ఈ 0.5 తో మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే, లెట్స్ సే నాకు ఈక్వేషన్ నుంచి ఈక్వేషన్ ఓపీ వచ్చేసి 0.23 వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా? సో I have a value between 0 and 1. I want to convert it into 0 or 1. So what I'll do is, let's take a number line which is 0 or 1. We have 0.5 here. So నా ఇది నా వాల్యూ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉందో we will observe. Is it less than 0.5 or else greater than 0.5? So 0.23 is obviously less than 0.5, right? So what is it? 0.5. So what we will do is we will automatically assign the output as 0. If the equation output is less than 0.5, we will assign the value as 0. If the equation output is 0.75, the assigned value final result will be 1 because it is greater than 0.5. If it is greater than 0.5, మనం దాన్ని 1 అని ఫిక్స్ అయిపోతాం. సో if it is less than 0.5, మనం దాన్ని 0.0 అని ఫిక్స్ అవుతాం. So this is as simple as it can get if you are talking about logistic regression. First of all, మనకు ఒక ఈక్వేషన్ మన దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, బేసిక్ లాజిస్టిక్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఆ లాజిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కి z అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఆ z అనే వేరియబుల్ కి వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందంటే, వి పర్ఫార్మ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎట్లా అవుతుందో సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది. అండ్ వి గెట్ ఎ వాల్యూ ఫర్ దట్ z. వెన్ వి టేక్ దట్ z అండ్ కీప్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, we get an output of value between 0 and 1. 0 కి 1 కి మధ్యలో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. బట్ ఇది మనకి అది కాదు కదా, మనకి 0 కి 1 కి మధ్యలో ఒక వాల్యూ కాదు మనకి కావాల్సింది. మనకి కావాల్సింది 0 కి either 0 or 1. That is what we want.
ఏదర్ 0కి 1కి మధ్యలో ఈ వాల్యూ కూర్చుంటది. ఏదర్ 0కి 1కి మధ్యలో ఆ వాల్యూ ఉంటుంది ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్. సో మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని 0 కానీ 1 కానీ మారుస్తాం. ఓకే, ఎట్లా మారుస్తాము? థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటాము. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ తీసుకొని ఒకవేళ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే అది 0కి వెళ్తుంది, థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ గో టు 1. క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో లెట్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నేను అవుట్పుట్ వాల్యూస్ చూపిస్తున్నాను అండ్ డిఫరెంట్ థ్రెషోల్డ్స్ తీసుకుంటాను. వాటి ఫైనల్ వాల్యూస్ మనము we will kind of answer it, but I'll change the threshold values. థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుందా అండి? అంటే Yes, ఫర్ ఎవ్రీ కేస్ 0.5 అనేది ఉంటుందా? చెప్తాను. ఫర్ ఎవ్రీ కేస్ 0.5 ఉండదు. So you answer this thing, then I'll answer what you asked. So what will be the final value? 0.7 అనేది వాల్యూ, కానీ threshold 0.8. What will be the value? 0 or 1? 0. దీనికి 1 1 1. 1 1 1 1. Wait. No. 0, 2 ones and then 0. And Is it? then 1. Yes. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ 0.5 అనేది కామన్ గా ఉంటుంది, మారుతా ఉంటుందా అంటే అఫ్ కోర్స్ మారుతా ఉంటుంది. అండ్ బేసిక్ గా మీరు చేసే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ యూఆర్ లెర్నింగ్, దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డూ దిస్. ఈ 0.5 ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్ టు హౌ ఐ టోల్డ్ ఫర్ పీ వాల్యూ 0.05 ఎట్లా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా 0.5 జనాలు కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళిపోతారు. బట్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ రియల్ టైమ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ to check your threshold value, which we will do in this session. అంటే ఈ లాజిక్ రిగ్రెషన్ లో థ్రెషోల్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది కూడా we will discuss. It will keep changing. థ్రెషోల్డ్ అనేది అది చేంజ్ అవ్వదు, యాక్చువల్లీ we have to set that value. Yeah, on what basis అనేది? On what basis అనేది we will discuss. Okay. But remember that it's 0.5 is the default value. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే algorithm 0.5 కి కన్సిడర్ చేసేసుకుంటుంది. But if you give this thing 0.5 అదర్ వాల్యూ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ కన్వర్ట్ ద అవుట్పుట్స్. ఏదైతే ఇక్కడ ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా చేసాం కదా, ఇట్లానే మనం ఒక కోడ్ రాసుకోవాలి టు కన్వర్ట్ ది మనకి ఇష్టమున్న థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ పెట్టుకొని, దానికంటే పైన ఉంటే 1, దానికంటే తక్కువ ఉంటే 0 లాగా దీని నుంచి ఏది లాజిక్ రిగ్రెషన్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని దీంట్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇఫ్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, if you don't want to change the threshold value, it will always be 0.5 and directly మోడల్ ప్రిడిక్ట్ అని కొట్టంగానే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకవేళ మనం థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే దెన్ we might have to do extra work to get the predictions. I will show that also. బట్ ఇది సింపుల్ వే, ఒక గ్రాఫ్ పరంగా చూపించాలి అని అంటే, ఇఫ్ వాల్యూ 0.1 అయితే, థ్రెషోల్డ్ 0 అయితే 0.5 అయితే, if the value is 0.1, I am going to assign it to 0. So whatever the value it might be, it will be either 0 or else 1 అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. Okay, similar to here what I am showing, whatever 0. ఇది sigmoid plot అనో sigmoid function అనో అంటాము. whatever is there, మనం ఈ 0 నుంచి థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేది we call it as sigmoid function. ఈ sigmoid function only when there are 2 outcomes ఉన్నప్పుడు sigmoid function వాడతాము. either 1 or 0 or whatever, ఏదైనా 2 outcomes ఉన్నప్పుడు we will go for this thing. Okay, so that is threshold value, and this is as simple as it gets. So let's quickly jump into regression thing, logistic regression data. Any questions in logistic regression until now? Clear అండి. Okay. So we will talk about logistic regression, and logistic regression లో agenda same thing, whatever we have discussed for linear regression, మనం data load చేసుకుంటాము,
డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటాము, మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాము, ట్రైన్ చేస్తాము, ట్రైనింగ్ ద మోడల్ బిల్డింగ్ ద మోడల్ సేమ్ థింగ్, అండ్ ఫైండింగ్ ద థ్రెషోల్డ్. సిక్స్త్ పార్ట్ లో ఐ టాక్ అబౌట్ హౌ టు ఫైండ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ద నెసరీ ప్యాకేజెస్, పాండాస్ కానీ డిస్ప్లే. ఈ డిస్ప్లే అనేది మనం మాక్సిమం కాలమ్స్ డిస్ప్లే చేయడానికి వాడుతున్నాను, అదర్వైజ్ మనకు కొన్ని కాలమ్స్ మధ్యలో డిస్ప్లే అవ్వవు, డాట్స్ కనిపిస్తాయి. దెన్ నంపై తీసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా డేటా ఫ్రేమ్ లో మ్యానిపులేషన్ చేస్తుంటే కొన్నిసార్లు యూ విల్ గెట్ వార్నింగ్స్. ఇట్స్ నాట్ సజెస్టెడ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్ బేసికల్లీ, బట్ టీచింగ్ పర్పస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరింగ్ సమ్ వార్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు చెక్ ద వార్నింగ్. ఎందుకు ఎర్రర్ కాదు ఇవి, వార్నింగ్స్, జస్ట్ వార్నింగ్స్. దీస్ విల్ నాట్ స్టాప్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇంటరప్ట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, but they will simply kind of show you this, tell you that okay, see this, you are doing this, but it kind of won't work in the future or something like that. So let's run this thing, and let's take the data frame. Let's look at the bottom data. మనకి టైటానిక్ డేటా ఉంది, ఇది లాస్ట్ 10 rows చూద్దాము. ఓకే, క్యాబిన్ కానీ వాట్ ఎవర్, మనకి ప్యాసింజర్ ఐడి, సర్వైవ్డ్, బి క్లాస్, నేమ్, సెక్స్ అని, ఏజ్ అని, ఎస్ఐబిఎస్పి అని, ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్ తో కానీ స్పౌస్ తో కానీ ఎవరితో ఎక్కారా, పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్స్ అని, టికెట్ అని, ఫెయిర్ అని, క్యాబిన్, ఎంబార్క్డ్, ఎక్కడ ఎక్కారని. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ డేటా సెట్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ info. Info will tell us basic information of our data set. So how ఎన్ని null values, ఏమైనా null values ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఏంటి డేటా టైప్ ఏంటి అనేది we can identify with the help of this data type అనేది. So do you find any null values in this data? Can you identify if there are any null values in this column, in this data? పేజ్ లో ఉన్నాయి 714 అంటే తక్కువ ఉన్నట్టు కదా. What is the total count? 892. 892. We can see here the total count is 892. Not only in age, but we have in cabin and Yeah, also cabin. in embarked. Embarked లో ఎన్ని null values ఉన్నాయండి? 1 2 values. Oh. 890 and 892 కదా. ఓకే. So we'll take the summary, describe అని కొడితే మనకి statistical summary వస్తుంది for numerical columns. సో ఏదైతే ఇక్కడ కాలమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ న్యూమరికల్ డేటా, ఇంట్ అని ఉంది, వాటికి మనకి స్టాటిస్టికల్ సమ్మరీ వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ సమ్వేర్ మినిమం వాల్యూ కానీ మాక్సిమం వాల్యూ కానీ. So this is what the summary how the summary looks like, and you can understand the age column 80 undi, fair column 512 undi. So kind of obviously columns are ranges, columns lo unde ranges differ avutunnayi. Then let's go and look at oka data కింద కాపీ చేసుకుందాము. ఒరిజినల్ డేటా అట్లనే ఉంచి ఒక కాపీ ఆఫ్ దట్ ఒరిజినల్ డేటా క్రియేట్ చేసుకుందాము. డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేద్దాం. డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో ఫస్ట్ నేను కాలమ్స్ తీసుకుంటాను. కాలమ్స్ తీసుకొని దాన్ని లిస్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. సి దిస్ ఇస్ ద హెడ్, టాప్ 5 rows చూస్తున్నాను. అండ్ కాలమ్స్ తీసుకొని ఐఎమ్ లుకింగ్ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసి చూస్తున్నాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ అని. ప్యాసింజర్ ఐడిలో ఎన్ని యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ యూనిక్ ఫంక్షన్, ఈ కాలమ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కాలమ్ కి ఫంక్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో యూనిక్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, డేటా నేను it will give you 892 values, and when you go and search for n unique, it will tell that how many unique values. ఇక్కడేమో ఏమేమి యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి n యూనిక్ పెట్టగానే ఎన్ని యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ 892 unique values are there in this column. So do you think any values are getting repeated ikkada? No, because unique and total number of rows 892 ఉంటాయి, unique values కూడా 892 ఉన్నాయి. So there is no way that these things are present. ఇది pattern repeated values ఉన్నాయని చెప్పలేము. But if you look at this thing n unique, we have 891. That means somewhere I'm not sure why this is getting repeated, but ఒక value repeat అవుతుంది. Okay, so let's take a look at ticket. Obviously ticket ki unique value చూడాల్సిన అవసరం లేదు. Unique value is always suggested to look, most of the time మనం categorical data మీద unique value చెక్ చేస్తాం. categorical ఉన్న డేటా మీద లైక్ ఎంబార్క్డ్ ఎంతమంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కారు, వారు జెండర్ ఎంతమంది ఉన్నారు,
నేమ్ అయితే యూనిక్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు చెక్ ఇట్, బట్ వీ క్యాన్ డూ, అట్స్ అప్ టు ద సిచ్యువేషన్. బట్ దెన్ అంతే. ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూస్ ఇవి ఆర్డినల్, నో నాట్ ఆర్డినల్, ఐఎమ్ సారీ. నో, దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ as ఆర్డినల్ బికాస్ సిబ్లింగ్స్ 1 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఉంటారు. సో కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డినల్ లాగా తీసుకోవచ్చు వీటిని. పీ క్లాస్ 1 2 3 ఉంటాయి కాబట్టి నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ టేకింగ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎ కంటిన్యూస్ కాలం. బట్ సిన్స్ కంటిన్యూస్ కాలంలో అన్ని డేటా, చాలా డేటా ఉంటుంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు టేక్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఫర్ దట్. But if you see any categorical data, ordinal kind of data, ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అంటే 3 1 2 3 అని కానీ 0 1 2 3 అని కానీ అట్లా ఉంటే తీసుకోవచ్చు. ప్యాసింజర్ ఐడికి తీసుకోవడంలో లాభం లేదు, ఏజ్ కి తీసుకోవడంలో ఇట్ వోంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ టు ఫైండ్ అవుట్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో టికెట్ కి యూనిక్ చూస్తున్నాను. నౌ నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను కొన్ని కాలమ్స్. ఈ కాలమ్స్ ఎందుకు డ్రాప్ చేస్తున్నాను అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, దే ఆర్ యూనిక్. When there is no pattern, when there is no repeated data in the column, this thing, ఏది మోడల్ అనేది ప్యాటర్న్ కనుక్కోవడం కష్టం అవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ యునిక్ డేటా, నీ కాలంలో మొత్తంలో యునిక్ డేటా ఉంటే ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ యువర్ మోడల్ ఇన్ బిల్డింగ్, ఇన్ గెటింగ్ ట్రైన్ ప్రాపర్లీ, because everything is unique. And when everything, what is the opposite of unique? Repetition. Repetition లేనిదే ప్యాటర్న్ ఉండదు, ప్యాటర్న్ లేకపోతే మోడల్ కనుక్కోలేదు. సో ఫర్ దట్, ఇన్ దట్ కేస్, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ రిమూవింగ్ ప్యాసింజర్ ఐడి, నేమ్ కానీ. అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ వోంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు కీప్ దిస్ ఆల్ డేటా. టికెట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ టికెట్ వాడు బతికాడా చనిపోయాడా అనేది మనం obviously it doesn't make sense to keep it, right? Doesn't make sense to ask the model to predict it based on the ticket. సో అందుకని కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి టికెట్ కూడా తీస్తున్నాను. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ ఆల్సో టికెట్ వాల్యూస్ కొన్ని నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అందుకే మనకి 681 నల్ వాల్యూస్ కాదు. ఓకే ఫైన్, 1 సెకండ్, టికెట్ 892 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ సమ్వేర్ సమ్ మైట్ బి రిపీటెడ్. కానీ ఓకే, వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ థింగ్ అగైన్. కొంచెం స్కెప్టికల్, కొంచెం ఇదిగా చెప్తున్నాను. టికెట్ వాడొచ్చు ప్రిడిక్షన్స్ కి, బట్ చాలా యూనిక్ ఉంది దీంట్లో. ఎందుకు టికెట్ వాడొచ్చు అని చెప్తున్నానంటే, మేబీ దే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒకే టికెట్ తీసుకొని ఎక్కుంటారు, అందుకే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒకే టికెట్ వాల్యూ రిపీట్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఆ ఫ్యామిలీలో ఒకటి చనిపోయినా కానీ దేర్ మైట్ బి సమ్ కొరిలేషన్. బట్ ఇక్కడ డేటా మనకి ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ ఇన్ ఈ పర్టికులర్ డేటా, ఇట్ వోంట్ హెల్ప్ అస్ టికెట్ అనేది. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్. At the end, if you want, you can take the correlation చెక్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. సో బట్ నో వన్ is stopping you. కానీ దీని మీద మనం రెగ్యులర్ కొరిలేషన్ చెక్ చేయలేము. మనము chi-square కానీ ఆ టెస్ట్లు చేయాలి, రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా అని. ఎంబార్క్డ్ కి టికెట్ కి బికాస్ బోత్ ఆర్ కేటగిరికల్. ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ కేటగిరికల్ బికాస్ ఈ స్ట్రింగ్ డేటా కూడా ఉంది కాబట్టి. అప్పుడు మనకి కేటగిరీ chi-square టెస్ట్ పనికి వస్తుంది. chi-square టెస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ two categorical columns. So then you can do chi-square test, and if the p-value is less than 0.05, you can say that relationship undi ani. If the p-value is greater than 0.05, we will say that there is no relationship, and we will accept. What we will accept if the p-value is greater than 0.05? ఓకే. ఒకవేళ మనకి ఇట్లా క్లారిటీ లేకపోతే తీసేయాలా? వద్దా? అనేది ఒక కాలమ్‌ని మనం ఇట్లా రిలేషన్ చెక్స్ లైక్ చై స్క్వేర్ అట్లా అప్లై చేసి కూడా తీసేసుకోవచ్చు. Of course, because యాహ్! Pearson is this thing. Pearson అనేది two continuous data columns మీద నడుస్తుంది. స్పియర్మన్ అనేది ఉంది, కెండాల్ అనేది ఉంది. అట్ ద ఎండ్ బోత్ ఆ రెండు కూడా ఆర్డినల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద పనిచేస్తాయి. బట్ యూ హ్యావ్ హియర్ టు కేటగిరికల్ డేటా. ఈ కేటగిరికల్ డేటాలో మనము వీ డోంట్ హ్యావ్ సర్టెన్ రిలేషన్ టెస్ట్లు లేవు ప్రాపర్ గా. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ గో టు స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్. సో p వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0.5 ఉంటే నల్ హైపోథసిస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. నల్ హైపోథసిస్ ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంది? వాట్ విల్ బి ద కామన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ నల్ హైపోథసిస్? నో రిలేషన్. No relationship. So we will remove this thing. So I'll write one thing here.
సో అందుకని నేను టికెట్ కానీ ప్యాసింజర్ ఐడి కానీ ఇవి తీసేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ డేటాలో కాలమ్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్ డేటాలో కాలమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ నేను వాల్యూస్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత, కాలమ్స్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ డేటా 2. డేటా 2లో మనం కాలమ్స్ చూసుకుంటే నౌ దోస్ కాలమ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. ప్యాసింజర్ ఐడి కానీ నేమ్ కానీ టికెట్ కానీ 3 మిస్ అవుతున్నాయి. సో ఐ ఆమ్ లెఫ్ట్ విత్ దీస్ రిమైనింగ్ స్టఫ్. డేటా అనే దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ కాలమ్స్ లో ఐఎమ్ అవైలబుల్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్, we have to ఇట్లా రిమూవ్ చేస్తే we have to store the output in another variable. లేదు Sam, I want to remove the columns and use the same variable అంటే you can use something called as in place is equals to true. When you do in place is equals to true, it means that మీరు చేస్తున్న చేంజెస్ అదే వేరియబుల్ లో చేంజ్ జరగాలి, స్టోర్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ డేటా డాట్ కాలమ్స్ చేస్తే ఇక్కడ డేటా డాట్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ డేటా 2. అండ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ నేను ఆ డేటా ఫ్రేమ్ నే, డేటా అనే వేరియబుల్ నే తెచ్చుకొని కాలమ్స్ చెక్ చేస్తే యూ కెన్ స్టిల్ సీ ప్యాసింజర్ ఐడి, నేమ్ అండ్ టికెట్, సిన్స్ ఐ డెంట్ యూజ్ ఇన్ ప్లేస్. కానీ ఇన్ ప్లేస్ యూజ్ చేయనందుకు నేను ఏం చేశాను, డేటా 2లోకి తీసుకెళ్ళి సేవ్ చేసుకున్నాను. ఆ డేటా 2లో కాలమ్స్ చూసుకుంటే ద చేంజ్ జరిగిన డేటా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంది. ఓకే, చేంజ్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ డేటా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంది. కానీ నేను ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ వాడుతున్నాను. ఇన్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ వాడితే ద సేమ్ వేరియబుల్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్ అండ్ చేంజ్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ వేరియబుల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈ డ్రాపింగ్ గురించి 2 ways లో డ్రాపింగ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇన్ ప్లేస్ లేకుండా, ఒకటి ఇన్ ప్లేస్ తో. ఓకే, సో now we want to treat the missing values treat చేయాలి అని అంటే I want to check how much missing values are there. సో మొత్తం డేటా మీద ఈజన్నే అనే ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఐ వాంట్ ద నెంబర్. సో డాట్ సమ్ అని పెట్టుకుంటాను. ఇట్ విల్ షో ద సమ్ ఆఫ్ ట్రూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో సమ్ చూపిస్తుంది అనమాట, కౌంట్ చూపిస్తుంది. సో సర్వైవ్ లో 0 నల్ వాల్యూస్ లేవు, పీ క్లాస్ లో సెక్స్ లో 0 నల్ వాల్యూస్ లేవు, బట్ ఏజ్ కి వచ్చేసరికి 178 ఉంది, క్యాబిన్ కి వచ్చేసరికి 688 ఉంది, ఎంబాగ్ కి వచ్చేసరికి 2 ఉంది. సో నౌ వి విల్ గో అండ్ మూవ్, అంటే ఆ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ డీల్ చేద్దాం. షేప్ 892 ఉంది, మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 892 ఉంది. వెన్ యూ డూ షేప్ యూ విల్ గెట్ టపుల్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్. సో నేను టపుల్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను 892. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఏజ్, మళ్ళీ ఓన్లీ కాలమ్ బేసిస్ మీద చెక్ చేసుకుంటున్నాను. నల్ వాల్యూస్ 178 ఉంది. సో నల్ వాల్యూస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందో ఆ పర్టికులర్ కాలంలో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ మిస్సింగ్ అనేది నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఎట్లా? సింపుల్ గా ఎన్ని నల్ వాల్యూస్ తీసుకొని, ఓకేనా, 178 నల్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై 892. డేటా డాట్ షేప్ 0 తీసుకుంటే 892 వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దట్ ఈస్ విత్ ద అవుట్పుట్. సో 178 divided by 892 into 100 చేసుకుంటే we get 19% of the data is missing. We get 19% of the data is missing. When you talk about embarked లో ఎన్ని మిస్ అయినాయండి? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఎన్ని వాల్యూస్ మిస్ అయినాయి embarked లో? 2 మిస్ అయి ఉన్నాయి. 890 ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి, 892 అయితే. So you can see 2% of the data is missing in embark. That's okay. But ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, క్యాబిన్ కి వచ్చేసరికి you can see 77% of the data is missing in cabin. So what I will do is, whenever I see 60 plus of the data is missing, 60 plus percentage of the data is missing in a column, it doesn't make any sense to fill the data. మీన్ తో కానీ దేంతో అయినా కానీ ఫిల్ చేసేయడం వల్ల మనకి లాభం లేదు. ఎందుకంటే అది సింథటిక్ డేటా అవుతుంది. అప్పుడు ఏదో 19%, 2% వాల్యూస్, 40% వాల్యూస్ అట్లా మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ more than 50% ఉంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ రిమూవింగ్ దట్ కాలమ్ అట్ ఆల్. మొత్తానికి రిమూవ్ చేయడమే మెయిన్. సో నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో, మీన్ వాల్యూ ఏందో చూసుకుంటున్నాను. అండ్ మీన్ డేటా ఏజ్కి వచ్చేసరికి మీన్ వాల్యూ 29.69 ఉంది మీన్ వాల్యూ. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫిల్ ఎన్ఏ అనే ఫంక్షన్ వాడుతున్నాను ఆ కాలంకి. ఆ కాలంకి ఒక ఫంక్షన్ అవైలబుల్ ఉంది, ఫిల్ ఎన్ఏ అని. ఆ ఫిల్ ఎన్ఏ అనే కాలంలో
I am giving the mean value 29.699 in place is equals to true. మళ్ళీ చేంజ్ ని అక్కడే చేసేయమంటున్నాను. ఏదైతే చేంజ్ అడుగుతున్నానో మేక్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ డేటా ఏజ్ అనే కాలం లోనే చేసేయండి. Once I do this, I check the missing value columns. I check the missing value columns and I see that, okay, now do you see how many missing values are there? 0. Earlier ఎన్ని ఉన్నాయి? 178. With what we did? Fill NA అనే function తో we gave what value to be replaced in the missing values and in place is equals to true అని చెప్పేసాము. Embarked కూడా సేమ్, బట్ we cannot use mean for the embarked because embarked అనేది categorical column కాబట్టి categorical column లో what we will ఏది ఫ్రీక్వెంట్ గా రిపీట్ అవుతుందో దాంతో మనము we will replace it. Okay, so what we will do is నేను ఇక్కడ సేమ్ ఏదైతే ఈ s ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను, దాని వాల్యూ నేను fill అనే దగ్గర యూజ్ చేసుకుంటాను s అని. So once I do that, I am storing I am checking the output of is NA and I can see the value 0. Any questions how I filled the missing values? Last time మనం linear regression లో IQR method వాడాము, but since I showed you that method there, we are using another method fill NA, which is kind of easy. Simple data frames లో మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Data columns, drop columns having more than having above 70% missing values. So ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఇక్కడ 70% అనుకుంటున్నాను, బట్ 60% కూడా 60% అబౌవ్ ఉంటే కూడా తీసేయొచ్చండి. It doesn't make any sense to keep it. ఓకే, సో డ్రాప్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ డ్రాప్ అండ్ ఖచ్చితంగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోనే క్యాబిన్ అనే వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఏదైతే కాలం తీసేయాలనుకుంటున్నామో దాని పేరు ఇవ్వాలి. దెన్ విల్ గో ఫర్ యాక్సిస్. యాక్సిస్ 1 ఇచ్చాము అంటే రోస్ కాలమ్స్ ని డ్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నాము. యాక్సిస్ 0 ఇచ్చాము అంటే రోస్ ని తీసేయాలి అని అనుకుంటున్నాము. రోస్ అయితే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద రో నెంబర్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. So again I'm using in place is equals to true, which means say make the change and store the change in the same column variable. Now when I finally check the columns, I can see now cabin is removed and age gaani embarked gaani atlane unnai and remaining everything is same. Okay, this thing we will continue tomorrow. Outlier removal gaani dummy variables creations gaani we will talk in the next class. Actually dummy variables మనం మాట్లాడేసుకున్నాం pandas చెప్పేటప్పుడు, but we will discuss it again tomorrow. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? I'll do a small recap, but I'll wait for 1 second to give you time if you have any questions. Okay, so ఈ రోజు we have discussed about logistic regression, and logistic regression is simple because it's kind of an extension to linear regression. Logistic regression has an equation and ఆ equation లో z value వచ్చేసి linear regression. You don't have to worry about what happens in the linear regression because we already know. But ఈ linear regression వచ్చిన output ఈ equation లో పెడితే we get a value between 0 and 1. So we talked about 0 and 1 ని convert 0 and between 0 and 1 values ని 0 or 1 కి మార్చాలి అని అంటే మనం threshold value యూజ్ చేస్తాము. That process is called sigmoid function. యూజ్ చేసి threshold value సెట్ చేసుకొని we will convert it into either 0 or 1. Then we came into, that's how logistic regression works. We loaded the data, we looked at the missing values, then we started data pre-processing. First unique columns తీసేసాము. Okay, డ్రాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యూనిక్ కాలమ్స్ తీసేసాము. దెన్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ కూడా ట్రీట్ చేసేసాము. రేపు we will discuss about how to fill the అంటే డమ్మీ వేరియబుల్స్ క్రియేషన్, అవుట్లయర్స్ తీసేయడము, then transformations if necessary. Just a second, not transformations but yeah, మిగతాది రేపు we will complete. So that's it for today. Any questions guys, anyone? Have it recorded right now. It's kind of a quick session today, but yeah. అండ్ హ్యాకర్ ర్యాంకర్ లో ఇంకొక 3 అలా ఇస్తారా? మీరు కంప్లీట్ చేశారు అది? అప్పుడే ఆ రోజే అయిపోయింది, కానీ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ రాలేదు.
డిస్కషన్. సో, మళ్ళీ ఐ నేను కూడా వాజ్ బిజీ వెయిటింగ్, మీరు చెప్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాను. అంటే అడిగా కదా, ఆ! వాట్సాప్ లో అంటే పింగ్ అవి చేయండి అని. చాలా అంటే చిన్నవి ఆయన. చిన్నవిగా సో, అయిపోయింది ఆ రోజే. ఓకే, నేనైతే కొన్ని చూసి మీకు దీంట్లో మెసేజ్ పెడతాను, యాహ్! వాట్సాప్ లో వాట్సాప్. గ్రూప్ లో పెడతాను. యాహ్! థాంక్ యూ. ఓకే, chalo then. So let's wrap the session today, and I will upload this as soon వెంటనే అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ సేమ్ ఫోల్డర్ లోకి. then you can take it from there. Okay, so please do take this file and practice చేయండి, రన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్టీస్ కంటే కూడా ఫస్ట్ రన్ చేయండి. if you are having any issues, please let me know. I'll Okay. stop the recording.